सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना दोस्त हनी वालिया शोज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। जिद्दां कि तुहानूं पता है कि हर मंगलवार नूं साडे नाल नैमकोलार जी जुड़दे ने तुहानूं प्रॉपर्टी रियल स्टेट के बारे में, घर खरीदने बेचण के बारे में जानकारी देने के लिए। तो एक दफ़ा फिर अज उन्होंने इनवाइट किया साडे शो के दौरान। तो नैम भाजी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी। तो नैम भाजी जिद्दां आपां पिछले प्रोग्राम दे विच गल कीती सी कि आपां लॉट्स की गल कीती सी भी असीं कित्थे कित्थे घर अगर न्यूली जिहड़ी हैगी है कम्यूनिटी की गल कर लीए या ओल्ड कम्यूनिटी की गल कर लीए, असीं गलबात कीती सी। होर भी पुराने दोस्तों अगर तुसीं वो पुराने शोज़ देखना चाहते हो नैम भाजी दे हर मंगलवार के साडे शोज़ ने जिहड़े कि साडे शो के उत्ते देखो इन्हां दे यूट्यूब लिंक पिया हैगा, पुराने शोज़ पए ने, तो तुसीं वो भी देख सकते हो। तो उहदे विच अपनी कुछ गल्लां रह गईयां सी। एक मैं अज थोड़ा जिहा बेसिक तो शुरुआत करना चाहना कि जिहड़े साडे हुण नवें साडे व्यूअर्स जुड़े ने, अल्बर्टा दे विच जुड़े ने, एडमिंटन दे जुड़े ने, उन्हां दे लई एक थोड़ा जिहा दसो भी, क्योंकि हर एक घर दी इत्थे जेकर घरां दी वैरायटी की गल करिए, ऑप्शनस की गल करिए, घरां दी ऑप्शनस बहुत ने। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैनूं भी घट्टो घट्ट 5-6 महीने मैं ही नहीं समझदा सीगा भी डुपलैक्सेस की गल की जाती है या सिंगल फैमिली होम हाउस दे विच भी वैरायटी हैगी भी सिंगल फैमिली हाउस किदां दे हैगे ने, है ना जी। डिटैच गराज की गल हुंदी है, कॉन्डोज की गल हुंदी है। ये थोड़ा जिहा अज दसो भी किस किस तरह के घर कित्थों लैके कित्थे तक हुंदे ने, की वैरायटी की हैगी है। बहुत मैं जिवें कहंदे भी विशा बहुत वड्डा, तुहानूं समझण नूं 5-6 महीने लग गए। आपां कोशिश करनी 5-6 च निबेड़ दी, पर आपां तो निबड़दी नहीं। ते ओहदे च की हुंदा भी जिहड़े घर ने बेसिक तां ओह तां दो तरह दी ने, जिहड़े आपां बेसिक आपां ओहनूं स्ट्रक्चर आपां कह दईए भी चेंज कीता। एक तां हो गया कांडो, जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने ओह कांडोमिनियम्स टाउन होम्स कह दिंदे ने, ओहदे अंडर आ जांदियां ने। एक आ जांदियां ने सिंगल फैमिली जी, जिहड़ी आपां कई वारी हुण आपां लूसली टर्म्स यूज़ कर लैंदे ना भी डीटैच गराज जां डीटैच घर, ओह रियल स्टेट दे टर्म्स दे विच होर तरीके नाल वरतीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਆਮ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਮ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਆ ਗਏ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟੈਚ ਕਾਂਡੋ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਡੋ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 2 ਸਟੋਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ 2 ਫਲੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਟੈਚ ਗਰਾਜ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਗਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੀਟੈਚ ਗਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਟੈਚਡ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਜ ਡੀਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 4 ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਘਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, 6 ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਕਾਂਡੋਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਟੈਚ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਟੈਚ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਅਰਲੈਂਡ ਕਾਂਡੋਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਡੀਟੈਚ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਡੋ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਬੇਅਰਲੈਂਡ ਕਾਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਡੋ ਫੀਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਟੈਚ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੀਟੈਚ ਗਰਾਜ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਟੈਚ ਗਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਡੀਟੈਚ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿੰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਜੀ, ਉਹ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਰਡ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਬੈਕ ਟੂ ਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਵੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਤੇ ਆ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟਰਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੀजिए ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਡਰੂਮ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 23-24 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਮਕੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 7802671300 780-267-1300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਮਕੁਲਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਯਾਰ ਆਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮੱਡ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਉ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ 100 ਘਰ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ obviously deficiency ਹੋਊ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਟੈਚਡ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਡ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ 150-150 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ 24 ਉਹਦਾ ਪਾਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 36 ਪਾਕਟ ਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 26 ਪਾਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ
ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ A to Z ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, US ਬੈਠੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਆਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਵਰ ਬਰੋਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਲਕੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਰਮ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 24 ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਲਓ, ਲੋਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਫਿਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ, ਲੋਟ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ, ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ 1920s ਦਾ 30s ਦਾ 40s ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਚੇਂਜ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਘਰ ਡੁਪਲੈਕਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਤੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋਟ ਇਨਫ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੜਕੇ ਭੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰੇਮਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ PVC ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ 8 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 9 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੇਲ ਆਊਟ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਇਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਮ ਕੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਮ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਗੇਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਫਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ 50 ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਰੀਲਟਰ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 2, 4, 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 495 ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 490 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 485 ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਥ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇਟ ਸੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਫਰ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਰੀਲਟਰ ਆ ਜੋ ਘਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-3,000 ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 4,25,000 ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ 3.25 ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ 4.10 ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, 4.5 ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜੇ 4.25 ਦਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 50 ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੇਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਘਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਡ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4.25 ਦਾ ਘਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 3.75 ਦੀ ਆਫਰ ਦਵੇ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਟਿਕਡ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆਫਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਲੋ ਬਾਲ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨਲ ਆਫਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡਨ। ਡੋਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਓ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਆਫਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 3, 6, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ 25-30,000 ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਰੋ ਐਨ ਆਫਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨੂੰ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ 40,000 ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30,000 ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ 5,38,000 ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ 5,01,000 ਦਾ ਲਿਸਟ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ 38,000 ਡਾਲਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 490 495 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝਾਈਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਨੈਮ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਬਾੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਘਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਘਰ ਸੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਿਸ ਟਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, 9 ਫੀਟ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਸ ਕਿਚਨ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਰੰਗ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਘਰ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਡੇ ਘਰ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਡੀਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨੈਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਟੱਚ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਓ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਨੀ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਹੈਰੀ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਨੀ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਮੌਂਟੀ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਕਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਟ ਲਿਸਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਮ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 780 267 1300 7802671300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਮ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਨੈਮ ਭਾਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਈ ਘਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਲ ਇਟ ਟੇਕਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਬਾਇਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਹੈਸਿਟੇਟ, ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਕਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ 2 4 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਘਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਹੈਸਿਟੇਟ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਸੇजेस ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।